ከፈረሱም ላይወርድ ሰይፉንም ላይፈታ እንዲገባለው ብሏል ሲላቸው አይፍቀዱለት አለ አላሁ አክበር يوم كنا اعزاء የበላይ በነበርንበት ሰዓት እስልምና ሴትን በደለ እስልምና ሴትን ጨቆነ የኛ ሙስሊም እህቶችም የፌሚኒዝምን አቂዳ ተቀበለው አው በድሎናል ብለው ያኒ ማለት ነው ለጠላት እጅ የሚያጨበጭቡ ብዙ ናቸው ስልጣን መጥፎ ነገር ነሽ አይደል ስልጣን የቀመሰ ሰው ያሳብዷል ለዚህ እኮ ነው ብዙ ጊዜ መሪ ሆኖ በስልጣን በአለማችን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በተለይ አፍሪካን የሚመሩት አላውርድ የሚሉት ወንበሯ ትጣፈጣለች ከቀመሷት ተነሱ አታሰኝም አላህ ይጠብቀን الله أكبر الله أكبر የመተዋወሻ አርስታችን يوم كنا أعزاء የበላይ በነበርንበት ወቅት ሚሊዮን ሙስሊሞች ዛሬ ከደረሱበት አህዋል በፊት ምን አይነት ታሪክ እንዳለን ሁላችንም እናውቀዋለን ያ ታሪክ ዛሬ ሊደገም የሚችለው ምን ሲሆን ነው እኛ ሙስሊሞችስ ምን መሆን ስንችል ነው የሚለውን አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ዛሬ የምናየው የአንድ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቢየ ታሪክ ዓለም በዛ ሰዓት ከሚፈራቸው ወይንም በጊዜው ዓለምን አንበረከክ ከሚሉ ግዙፍ መሪ ከነበሩ ሰዎች ጋር የተለዋወጠውን ያሳያቸውን አቋም እሱን ነው ዛሬ ኢንሻአላህ ተዓላ የምንመለከተው እሱም ስሙ ربعي بن عامر بن خالد التميمي رضي الله عنه وارضاه سمو ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو الأسدي التميمي رضي الله عنه ربعي أسلم قبل عمر اسلمنا يتقبلوت كعمر بفتنه وهاجر الهجرتين وذهب شاي تدرجوا هلت هجراوچنم هجرة أدرجوال وشهد البدر يتلقوا بدر طرنتنم تساتفوال زاري قادسية مبالون طرنت ሁላችንም ሰምተናል የቃዲሲያ ጦርነት ሲባል ሰምተናል አይደል በሙቪም ተመልክተናል የቃዲሲያ ጦርነት እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ሙሐረም 14ኛው ዓመተ ሂጅር ላይ ነው የተደረገው በሙስሊሞችና በፐርሺያዎች መካከል ነገር ግን ከቃዲሲያ በፊት ሙስሊሞች ከፐርሺያ ጋር የገጠሙት ጦርነት ብዙ አለ ሁሉንም በማሸነፍ ነው ያጠናቀቁት يوم كنا أعزاء የበላይ በነበርንበት ሰዓት እና ይህንን ጦርነት ካበቁ በኋላ بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ممرون تلك طور وده قادسية كمزمة يعني كمهدو بفيت رستم ان انت رستم نمتلوت رستم سيبال سمتاجوال ግን
ትክክለኛው ረስቱም እንጂ ሩስቱም አይደለም ብዙ ሰዎች በሩስቱም እንደሚያውቁት ረስቱም ነው سعيد بن أيان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلهم طورنت أشنفوا عراق كباب يتدرجون طورنت ودنا رستم لمهد قادسية عراق قادسية متبال كتما في عراق ودزا طوراتشو لمزمت بفلقوا بالساعات إهنن يسموت يبرشيعهم على النو رستمنا طوروتشو فرحات نبر يتسماتشو إنيا زاري إنيا ننفري عدل إنيا فري النسو جقنا هونوال تقلابي طوش تاريك مالا إن رستم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طور نزو ودا قادسية لنكساكسنا ميلهم بسما بسات ودا قادسية دايمتا بنقر نقر اللي فتو أمياسما ماتشو النقل بمحكلاتشو اندي فالسمو ودا السو ملكتين يوچن اندي لك نبرا رستم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تياكي عن السام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرستما يفرشعون مري حسابون كتقبلوا بوالا ودزاهدو يدبلوماسي سرا ميسرو مالنو سوچن لممرت فلقوا نقرقن ربعي بن عامر الأسدي التميمي رضي الله عنه ميقر ماتشو طرنيا مناتشو يتورسل تمياوكو ناتشو أمرارن ميتشو لنو ناتشو اندزيهم سياسة من ميتشو لسو ناتشو ربعي بن عامر رضي الله عنه سعد بن وقاص رضي الله عنه كميما رواتشو طوروش مكاكل ودرستم بديبلوماسي ملك من نقاقر سو من اللي بلو إياك بمياقرب بالساعات ربعي بن عامر لسعد بن وقاص رضي الله عنه من علاتشو ولكني أي بزسون كان ودرستم ملاكو أني مالنا مقبلو قد عيدلم لمن يالكن يندون أبزتن يدبلوماسي سرا ملكو من يعني كسوغا مفزم مسوچين يلاكن أندون يا لرستم مالنا إنيا يفرانو لن سم تلك بوتاي ستناچو مسلو السلمي تايو إهنا يالك قبلم مالا ولكني أرى أن ترسل لهم واحدا فقط فيشعرون أننا غير مهتمين بهم أن عندهم كينيا مكاكل عند الصوبيتش عند التلكنا مفلقو مكياتهم عند السوي لكن دون إن بوتان دال ستناچو لنقرم تلك بوتان دال ستنو أدرقوا يقمتالنا سعد بن وقاص رضي الله عنه منالو انقد ياو سيهنن حساب كاقربك من اللي كالو ربعي بن عامر منالو صرحوني أي اتركوني أذهب إليه أكلمه أن إلا كن هجي مالا أن نقروا له فوافق سعد ووافق بقية القوم مجمرات الشكاج قو نبرة انديت عند السيلا كالبميل سعد الناك سعد قاي نبرو سوج ربعين مال انه اقوى من ساو سعد بن ابي وقاص نقرون يعني قداون تقبلوا ليلوچو مال انه تقبلوا ربعي بن عامر تزقايتو وديت امروا
ወደ ቃዲስያ ወደ ኢራቅ እና ግን ሲሄዱ አሁንም የሚገርሙ ሰው ናቸው ካሉት ፈረሶች መካከል በጣም ትንሽና ጭራዋ አጭር የነበረ ፈረስን ማለት ነው የመረጡት በአረቦች ዘንድ ፈረስ በጣም አጭርና ጭራው በጣም አጭር የሆነ እንደውም የተዋረደና ቦታ የማይሰጠው ፈረስ አድርገው ነው የሚወስዱት ربعي بن عامر رضي الله عنه እንደዛ አይነት ፈረስ ማለት ነው ተሳፍረው ወዴት አመሩ ወደ ቃዲስያ ከማን ጋር ለማውራት ከረስቱም እንግዲህ በዛ ጊዜ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ነው የሚፈሯቸው لكن سبحان الله الله በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ያስቀመጠው ኢማን እንኳን እንደነዚህ አይነቱን ሰዎች ለመፍራት አይደለም ቦታም አይሰጧቸው ለምን ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ያላቸው አላቃ በጣም ጠንካራ ስለነበረ በል ይፈራሉ እንጂ አይፈሩም እና ረብዒ ብን ዓምር ትንሽ የሆነች ፈረስ ጭራዋ አጭር የሆነ ከዛንም ማለት ነው ሰይፉን አንጠልጥሎ አመራ የሚገርማችሁ ያ ሰይፍ ከቃዲስያ በፊት ሌላ ከፐርሺያ ጋር በገጠሙት ጦርነት ውስጥ በምርኮ ያገኘው ሰይፍ ነው አሁንም የሚገርማችሁ ሌላ ብዙ በርካታ ሰይፎች እያሉ በሌላ ጦርነት ውስጥ ከፐርሺያ ጋር ባደረጉት በምርኮ አማካኝነት ያገኘው ሰይፍ ከሌላ ሰይፎች መርጦ ይዞ ሄደበት ምክንያት ቅስማቸውን ለመስበር ነው በጣም በልህ ነው ربعي بن عامر ይሄንን ሰይፍ ከናንተ ጋር በሌላ ጦርነት ውስጥ ገጥመን በምርኮ አማካኝነት ያገኘውትን ሰይፍን አንጠልጥዬ የመጣውበት ምክንያት መልእክት አለ የሚል መልእክት አለው ለማለት ነው ما كان في أيديكم بالأمس أصبح اليوم في يدي ትላንት ከናንተ እጅ የነበረው ማለት ነው ሰይፍ ዛሬ ከኔ እጅ ያለው የሚለውን ሊያሳያቸው ነው ረብዒ ብን ዓምር ከሩስቱም ከደረሱ በኋላ ያኒ ከቦታው ከደረሱ በኋላ ከነፈረሳቸው ከነሰይፋቸው ትልቅ ሩስቱም የሚቀመጥበት በተለያዩ ማለት ነው ዕቃዎች ያሸበረቀ ትልቅ ድንኳን ውስጥ ማለት ነው ሊገባ ፈለገ እንግዲህ ታያችሁ አሁን እናንተ አሁን ዋይት ሃውስ ሄዳችሁ በወረደ ልብሳችሁ በወረደ መኪናችሁ በወረደ እንትናችሁ ልግባ የሚቀበላችሁ አለ የለም ለምን ቦታው የክብር ቦታ ነውና የሚፈራ ቦታ ስለሆነ ነገር ግን ረብዒ ብን ዓምር እንደዚህ አይነት ነገር ጨርሶኑ ማለት ነው ትዝ አይላቸውም ለምን ቀልባቸው የተሞላው በሌላ ነገር ስለሆነ ይሄ ዱንያ መሸላለም ወርቁ ሌላው አይገዳቸው እና ጠባቂዎቹ ከነሰይፉ ሊገባ ሲል ከለከሉት ከነፈረሱ አይ እንደዚህ ሆነማ አትገባም አሉት ፈረስህንም ከውጭ سيفهنم فتالت قال لا إنما دعوتموني فإن أردتم أن آتيكم كما أحب وإلا رجعت كنانت قاكون دنقا قريت الراجون نانت ناجو أني فلقار اللي ميمتاوت أني اندم فلقه هوني اندقا متفتقدولين كوي السيو ካልሆነ ደግሞ ማለና ይገደኝ መመለሳለሁ አላችሁ አቋም ነው يوم كنا اعزاء የበላይ በነበርንበት ሰዓት መመለሳለሁ አይገደኝም አላችሁ አይ እንግዲህ ቆይ ብለውት ሄደው ረሱምን አነጋገሩት ከፈረሱም ላይ ወርድ ሰይፉንም ላይፈታ እንዲገባለው ብሏል ሲላቸው አይ ፍቀዱለት አለ
الله أكبر يوم كنا أعزاء يبلاي بنبرن بالساعات زاري بقطراشن بزونن لكن النبي عليه الصلاة والسلام اندالوت غثاء خغثاء الصيد ينانت بقطر مبزات من ما رجمالو النبي عليه الصلاة والسلام مبزات አይደለም ጉዳዩ ትንሽ ሆኖ አላህን መፍራት ከተቻለ ብዙ ማሸነፍ ብዙ መስራት ይቻላል አይደል እንዴ لذا يقول ربي جل وعلا في سورة البقرة بقرة الله سبحانه وتعالى من دون ميلو آياو تولو አይመጣላችሁ አስተውሱኝ ሳስተውሰው መለሳለሁ ወደ ታሪኩ ልመለስላችሁ እና ሩብዒ ሲረስቶም እንደዛው እንዲገባ ፈቀደለት ሩብዒ ብን ዓምርም ከፈራሳቸው ሳይወርዱ ሰይፋቸውን እንዳንጠለጠሉ ማለት ነው ከምን ገቡ በዛ በተሸላለመ ትልልቅ ምንጣፍ በተዛኒ በተነጠፈበት ከወርቅ ማለት ነው ፍራሹ በወርቅ ቅብ ከሆኑ ፍራሾችና ከወርቅ ቅብ ሆኑ ፍራሾች በተደረደረው ረስቶም በተቀመጠው ዙፋን ላይ ገባ ሲገባ እሱም ያውቀው እንግዲህ ቤተ መንግስትና ፐርሺያዎች ጋር ያለ ማለት ነው ቤተ መንግስት የተለያየ ነው ለምን እነሱ እንጨት ስርም ሆነው ነው የሚያስተዳድሩት ሙስሊሞች አይገዳቸው ሲገባም ያየው ሌላ ነገር ነው ሌላ ዓለም ነው ይሄም አልገደደው ከፈረሱ ወርዶ ከተደረደሩት ማለት ነው ትልልቅ ከወርቅ ቅብ በሆኑ ፈርቲያኒ ትራሶች አንዱን ቀዶ የፈረሱን ሉጋም አስገብቶ አስሮ ማለት ነው ወደ ሩስቶም በኩራት መሄድ ጀመረ የንቀቱ ንቀት ማለት ነው ሰዎች ሊቀመጡበት የሚፈሩት ሰዎች ሊደገፉበት የሚፈሩት ማለት ነው ትራስ ከቅብ የተሰራው ያንንም በስቶ ሉጋሙን ማለት ነው የፈረሱን ሉጋም አስገብቶበት አስሮ ሰይፉን እንዳንጠለጠለ ወደ ሩስቶም አመራ ሩስቶምም ትልልቅ የሆኑ ሹማምንትም የነበሩትም በዝምታ ይመለከቱታል ምን ሊያረግ ነው የሚለው እየሄደ ጦሩን ይዞ ማለት ነው ያንን ምንጣፍ እየወጋ እየቀደደ ሄደ አይገደውም እሱ ተቀደደ አልተቀደደ የሱ እንትን አይደለም ከመጣም በኋላ እንዲቀመጥበት ለሱ ለብቻው በተዘጋጀው ቦታ ላይ አይደለም የተቀመጠው የት ይቀመጣል ብለው ሲጠብቁት ሩብዒ ብን ዓምር الأسدي التميمي رضي الله عنه كمريت نبر የተቀመጠው ሩስቱም ባየው ጊዜ የተዘጋጀለትን ቦታ ትቶ መሬት መቀመጡ በጣም አስገርሞ ጠየቀው ما الذي دفعك للجلوس على الأرض كم كسكيኛ የምትቀመጡን ቦታ አዘጋጅተንልህ መሬት እንድትቀመጥ ማለት ያነሳሳ ይገፋፋህ ምንድነው ሲሉት قال الربعي ما نستحب أن نجلس على زينتكم እኛ እናንተ መሸላለም ያድርጋችሁ ካስቀመጣችሁት ቦታ መቀመጥን አንወድም አለው ለዱንያ አይደለም ጥማታቸው والله የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ከፈራ ሁሉ ነገር ይፈራዋል لزامنا حسن البصري رحمة الله عليه من يلالو من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن خاف الناس أخاف الله منه من كل شيء الله سبحانه وتعالى يفرس على حسن البصري ሁሉ ነገር አላህ እንዲፈራ ያደርጋል ነገር ግን በተቃራኒ የሰው ልጅን የፈራ ሰው ደግሞ
ከሁሉ ነገር እንዲፈራ ያደርገዋል አሉ ሐሰን አልበስሪ ረህመቱላሂ ዐለይሂ እኛ የሰው ልጆች የሚያከብሩን እኛ የሰው ልጆች የሚፈሩን እኛ የሰው ልጆች ማለት ነው ትልቅ ቦታ የሚሰጡን ለአላህ ባለን ፍራቻ ያክል ነው ለዛ ነው ያህያ ቢን ሙዓዝ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ አላ ቀድሪ ኸውፊከ ሚነላህ يهابك الناس أنت لله بال فراجا لك نو يسولي جوش مفروك لال بال لك نو سوش لي فرون ميشلوت كزار ربعي أني مالك أما تبت مكيات أن أنت المشلا لما يدرجا بعد متكايان يسكمت عشوت نقلا إن يا مسلم وش مكمتنا نودم كزانم قال رستم طيقت ما جاء بكم እንግዲያውስ ከኛ ጋር ሌላ ተለያየ ጦርነትን ማለት ነው ገጥማችሁ አሸንፋችሁናል አሁን ደግሞ ምን ቀርተዋችሁ ነው ወደ መቃዲሲያ እኛን ለመዋጋት ያመጣችሁ ምንድን ያነሳሳችሁ ብሎ ጠየቀው እስከዛሬ በወርቅ የተጻፈው ንግግሩ ለሩስቱም አለው لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام إنيا يمتع نبت مكنيات لنقرالو سيفرا እኛ ዛሬ ፈሪ ሆነን ቀርተናል አይደል የሆነ ቦታ ሄደን መስገድ እንፈራለን አይደል አላህ እንደው የኢማን ጭላንጭል በውስጡ ያስቀመጠ ሰው ካልሆነ በስተቀር ስራ ቦታ እንኳን አስፈቅደን መብታችንን አስከበረን አላህ በእኛ ላይ ግዴታ ያደረገውን በጊዜው መፈጸም ያለበትን ያሳለፍነው አንደውን የምንጠየቅበትን ሰላትን እንኳን ማለት ነው መስገድ እንፈራለን ለምን ለአላህ ያለን ፍራቻ የወረደ ስለሆነ በልክያን አላህን በፈራ ነው ልክ ነው ሰዎች እኛን የሚፈሩን አላህን ባፈጋኒ ባከበር ነው ልክ ነው ሰዎች እኛን የሚያከብሩን يا كال هنا كبر يلم لكن إن الربعي بن عامر أمسيا ألم يفرواچو مريوچ زندي دنكوان فراچا ميبال نجر بوستاچو عاوكو ربعي بن عامر إنيا يمتعنو علو لقد ابتعثنا الله برقتم الله سبحانه وتعالى إنيا لكونال እኛ ልኮናል ሲል መልእክተኛ ተደርገን አይደለም የተላክነው የነብያትን ስራዎችን ምትኮ ነው የሚሰሩት ተከታዮቻቸው ናቸው አይደል እኛ መልእክተኛችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘው የመጡትን እሳቸው ወደኛ ያደረሱትን እስም ከመሃላችን በሞት ቢለዩንም ያንን ስራ ለዓለም እንድናደርስ ነው ምን ያደረግነው የተላክነው አለው የሁላችንም ስራ ነው ዳዕዋ ወላሂ እኔና እናንተ አሜሪካ ውስጥ በመንኖርበት ሰዓት ለምን ያክል ሰዎች ዳዕዋ አድርገናል እንደው ዳኒ ለምን ያክል ሰዎች ወደ እስልምና እንዲመጡ ወደ እስልምና ሊጋብዛቸው የሚችልን ማለት ነው መጽሐፍ ፈልገን ወይንም ገዝተን ሰተናል አንዳንዴ እነሱም ብቻ መኮንን ሳይሆን እኔ ያለብኝን የእስልምናን አማና እንደነ ረብዒ ብን ዓምር በምን አይን መልክ ያኒ መልኩ ተወጥቻለሁ የሚለው ራሳችንን መጠየቅ አለብን እነሱም መገጸስና እነሱን መኮንን ብቻ ሳይሆን እኔ አላህ የሰጠኝን እምነት እነዛ በሰሩት መልክ በዛ አይነት መልክ እንኳን ያኒ ልክ እንኳን ባውን ተወጥቻለሁ የሚለው ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ አለብን ለምን
ሁላችንም ዱዓቱን ኢላ الاسلام ወደ እስልምና የተላከን ተጣሪዎች ስለሆን ለአንድ ለሼክ ለዳዒ የተሰጠ ስራ አይደለም ዳዕዋ ማድረግ በተለይ ከእስልምና ውጭ ላሉ ሰዎች ወደ እስልምና እንዲመጡ መጣራት የሁሉም ሙስሊም ስራ ነው የኔ የሼክ የናንተ ብቻ አይደለም የሁሉም ስራ ነው እኛ የመጣነው لقد ابتعثنا الله በእርግጥም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ልኮናል ለምን ሰዎችን ከሰው ልጆች አምልኮ አውጥተን ወደ ሚመለከው ወደ ሰው ልጆች ወደ ሆነው ጌታ አምልኮ እንድንጠራቸው ከዱንያ ጠበትም ማለት ነው ወደ ዱንያ ስፋትና ወደ ሰፊ ወደ ዋኖቹ አኺራም እንድንጠራቸው ومن دور الاديان الى عدل الاسلام كليلا امنت مالنو بدل ወደ እስልምና ወደ ፍትህ ወደ ሆነው እስልምና እንድንጠራቸው እስልምና ፍትህ ነው ዛሬ ላኪን በተቃራኒ ነው የሚነግሩን አይደል እስልምና ሴትን በደለ እስልምና ሴትን ጨቆነ የኛ ሙስሊም እህቶችም አላህ ረህመት አድርጎላቸው ቀልባቸውም በኢማን የሞላ ካልሆነ በስተቀር የፌሚኒዝምን አቂዳ ተቀበለው አው በድሎናል ብለው ያኒ ማለት ነው ለጠላት እጅ የሚያጨበጭቡ ብዙ ናቸው والله ሴት ልጅን እስልምና ካከበራት ካላቃት በላይ ያላቃት ማለት ነው አንድም እምነት የለም ይሄንን ግን አላወቁት ለምን እነሱ በተቃራኒ የሚነግሩን ነው እኛም አው ብለን ያጨበጨብን ያለ ነው لكن እስልምና عدل ነው ፍትህ ነው ለሁሉም ሰው والله ለሙስሊሙም ይሁን ከእስልምና ውጪ ላሉትም ይሁን እስልምና ፍትህ ነው አይደል እንዴ ለዛም ነው ሙስሊሞች የተለያዩ አገርን አሸንፈው በእስልምና በሚቆጣጠሩበት ሰዓት ሌሎችን ከእስልምና ውጪ ያሉትን ማለት ነው ግለሰቦች ህብረተሰቦች ሳይነኳቸው ሳይበድሏቸው እንዲበደሉ ማለት ነው ፍቃድም ለአንዳችም ሳይሰጡ በፍትህ ያስተዳደሯቸው ዛሬ ግብጽ ሄዳችሁ የግብጽ ኦርቶዶክሶችን ሙስሊሞች ወደ ግብጽ ማለት ነው በመጡበት ሰዓት ለነሱ ያለሏቸው ውለታ ሲጠይቋቸው ያመሰግናሉ ብዙ ነገር ማለት ነው ጥላቻውን ቢኖር ያውቃሉና ታሪክ እና እኛ ለዚህ ነው የመጣ ነው አለው ረስቶም ይሄንን ከሰማ በኋላ ምን አለው قد تموتون قبل ذلك አንታውን ያልከኝ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት እንጨርሳችኋለን ታልቃላችሁ ትሞታላችሁ አለው ربعي بن عامر رضي الله عنه من قالوا وعدنا الله أن الجنة لمن مات منا على ذلك وأن الظفر لمن بقي منا አሁን ይሄ ያልከው ነገር እኛን አይገደልም አለው ለእንደዚህ አይነት ነገር ቦታ የለንም ለምን አንተ እንዳልከው ምን ሞት ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መንገድ የሱን ፊት ፈልጎ ለሚዋጉ ሰዎች ጀነትን ሊሰጣቸው ቃል እንደገባ ከነያን ማለት ነው ያል ሸሂድ ሆነ ያልተልዩቱን ደግሞ ሊነስራቸው ቃል ስለገባ ይሄ አይገደኝም አለው አብሽር የሱን አቋም ባየጊዜ ረስቶም ለربعي بن عامر رضي الله عنه من قالوا በጣም በመገረም ለሹማምንቱ ለትልቅ ባለስልጣኖች ምን አላቸው አራአይቱን من منطقي أرأيتم من قوتي
أرأيتم من ثقته ይህ ማለት ነው እዚህ ግባ የማይባል ልብስ ለብሶ የመጣው ሶዬ ሚገርማችሁ ረጅም ጸጉር ነው ያለው አራት ቦታ ጎንጎኖ ነው የመጣው በሸሪዓ ጸጉር መጎንጎን ይቻላል አራት ቦታ ነው ጎንጎኖ የመጣው መጎንጎን ታውቃላችሁ አይደል ታያያኒ ጸጉሩን አሽሞ የመጣው ማሸመስ ታውቃላችሁ አራት ቦታ ጉንጉን ተሰርቶ ነው የመጣው ጉንጉን ታውቃላችሁ አይደል ሹርባ እና ልብሱ ደግሞ እዚህ ግባ ማይባል ነው የሆነ ሱብሃንአላህ እዚህ እንጂ እዚህ ውስጥ አይደለም እና ረስቱም ምን አላቸው ለሹማምንቱ ለትልልቅ ባለስልጣኖች ይዚህ ሰው ንግግርን አያችሁ እንዴት እንደሚናገር የዚህ ሰው ማለት ነው ጥንካሬን አያችሁ የዚህ ሰው ማለት ነው በራስ መተማመንን አያችሁ አላቸው ሹማምንትና የነበሩ ሰዎች ምን አሉት አይ ይመስለናል የዚህ ማለት ነው ውሻ ንግግር ቀልብህን የሳበ ይመስለናል እምትከተለውን እምነት ትተ እሱ ማለት ነው ወደሚለ እምነት ያዘነበልክና የምትከተል ያለ መከተል የፈለከ እንደውን እኛ በመናምነው ጌታ እንጠበቃለን አዑዙ ቢላህ ያሉ ረስቱም እንግዲህ ስልጣን መጥፎ ነገር ነው አይደል እንዴ ስልጣን የቀመሰ ሰው ያሳብደዋል ለዚህ እኮ ነው ብዙ ጊዜ መሪ ሆነው በስልጣን በአለማችን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በተለይ አፍሪካን የሚመሩት አላውርድ የሚሉት ወንበሯ ትጣፈጣለች ከቀመሷት ተነሱ አታሰኝም አላህ ይጠብቀን ለኪን ሙስሊሞች እንደዛ አይደለም እንዴ ለዛ እኮ ነው በሆነ ጦርነት ላይ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ጦርነት እየመሩ እንግዲህ ኻሊድ ይዘው የገቡት ጦር ሁሌም አሸናፊ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ነገር ግን የጦሩን ማለት ነው አካሄድ ስልቱን ለመቀየር የጦር መሪውን መቀየር ስለፈለጉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ደብዳቤ ላኩ ወዴት ወደ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ደብዳቤው ምን ነበር የሚለው ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ይሄ ደብዳቤ በደረሰ ሰዓት የጦር አመራሩን ማለት ነው ለቃ ለአቢ ዑበይዳ ኢብኑ አልጀራህ ረዲየላሁ ዐንሁ እንድታስረክባለው ኻሊድም ወረቀቱን አብያኒ ካነበቡ በኋላ ጦርነቱን ከመሩ በኋላ ወርደው ማለት ነው ናሉት አባ ዑበይዳ ይሄ ደብዳቤ ከዑመር ደርሶኛል ከአመራር ወርጄ ማለት ነው ላንተ ቦታውን እንድሰጥም አዞኛል አላቸው የሚሰሩት ለአላህ ስለሆነ የሚፈጉትም የአላህን ውዴታ ማግኘት ስለፈን ያኒ ስለነበር የቦታ ሽሚያ የስልጣን ሽሚያ ስለማያውቁ ያኒ በቀልብ ሰሊም ኻሊድ ከጦር አመራር ወርደው አባ ዑበይዳ ረዲየላሁ ዐንሁ የጦር መሪ ሆኑ ይሄ ነው እስልምና ይሄ ነው መሪነት ለዛም ነው ዓለምን ማንቀጥቀጥ በሄዱበትም ቦታ ሽንፈት ሳይሆን ማለት ነው ማሸነፍን አላህ የሚረዝቃቸው አላህ يوم كنا أعزاء እና ረስቱም የሰዎቹን አቋም ሲያይ ስልጣንም አለች ወንበርም አለች ለረብዒ ብን ዓምር ምን አለው እንግዲህ ያልከውንም ሰምተናል የፈለከውንም ማለት ነው የምትፈልገውም ነገር ገብቶናል ነገር ግን እንዳስብበት ከሹማምንቶችም ጋር እንድነጋገርበት እዚህ ካሉትና በተለያየ ማለት ነው ሀገር ላይ የኔ ሆነው የሚሰሩትንም ማለት ነው እስከ አውሪቻቸው የሆነ ሐሳብ ላይ ደርሰን መልስ እስክሰጥ ድረስ እንግዲህ ያውስ ጊዜ ስጠኝ አለው ጊዜ የተጠየ ረብዒ ብን ዓምር ረዲየላሁ ዐንሁ ረስቱም ማለት ነው እንግዲህ የፐርሻ ትልቁ መሪ ጊዜ ስጠኝ እያለው ነው قدم ያልነውን አትርሱ ያህያ ብን ሙዓዝ ያሉትን ألا قدر خوفك من الله يهابك الناس بالله لك الله لا بالله لك ፍራቻ ማለት ነው የዛን ያክል ነው ሰዎች የሚፈሩክ
ربعي بن عامر من قالوا እንግዲህ ያውስ ማለት ነው ስንት ቀን ነው የምትፈልገው አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ነው አለው አይ አንድ ቀንና ሁለት ቀንማ ማለት ነው አይበቃኝም አሁን እንግዲህ ይደራደር ጀመር አንድ ሰው ነው ይታያችሁ ربعي بن عامر ገለውትም እንደፈለጉ ቆራርጠውትም መጣል ይችላሉ ነገር ግን ሱብሃንአላህ በውስጥ ያላህ ፍራ ያለው ፍራቻ ጠንካራ ለአላህ በውስጥ ያለው ለአላህ መገዛት ብርቱ ስለሆነ ያ ሩስቱምና ከሩስቱም ጋሉትም እንዲፈሩት እንዲቀጠቀጡለት አደረጋቸው ሁለት ቀንማ አንድና ሁለት ቀን አይበቃንም እንደው ከዛ የበለጠ ቀን ስጠን አለው ما صن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر القتال أكثر من 3 ليال إنيا طورنت لمقتم نبي عليه الصلاة والسلام يلاكن اندوم بهوتاچو بالو بساعات كسوس كم بلاي مالنو اندنا زغي لطلات غيزي اندنسط الفقدولنم مالو كسوس كم بلاي لسط አልችልም ስለዚህ 3 ቀን አለክ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ማለት ነው አስበህበት አውርደ ያን አውርተህበት መዝና አውርደ መልሱን ስጠኛለሁ ያ ካልሆነ ኢማ الاسلام واما الجزيه واما القتال واسلمنا መቀበል ወይንም እስልምናን አልቀበልክም ካልክ ደግሞ አንተና ምትመራቸው ሰዎች ግብር ልትከፍሉ ያ ካልሆነ ግን ልንጋደላችሁ አስብና ስጠኛለሁ ይሄንን እስክታደርግ ግን አራተኛው ቀን ላይ እኔና አንተ ሌሎች አንተ ለመዋጋት የመጣን ሰዎች እንዳይዋጉ ቃል ገባህልሃለሁ አለው ሩስቱም አሁንም ገረመው አንድ ሰው ነው ግን እንደ ጀማዓ ነው የሚያወራው እንዴ እንደውም ማለት ነው ሰዎች እኔን እንዳይዋጉኝ ቃል የምትገባልኝ አንተ ነህ እንዴ አለው ማን ሆነ ነው ቃል የምትገባው هل انت سيدهم አንተ ማለት ነው ሰይዳቸው ነህ የበላያቸው ነህ መሪያቸው ነህ ሲለው አያለው እኔም ከተራ ወታደሮች አንዱ ነኝ ነገር ግን እኛ ሙስሊሞች ምሳሌያችን የአንድ አካል ምሳሌ ስለሆነ የበታቻችን አንድ ነገር ምሉ ያለ እንደውም የበላያችን ይፈጽሟል ያንድነታችን ነው አለው ስለዚህ ያለክ 3 ቀን ነው አስበበት ያንን ካደረክ እስልምናን ከተቀበልክ እንመለሳለን እገዛም ከፈለክ በሌሎች ላይ ማለት እናግዛለን አይ ገዛ አልፈልግም ብለህ ማለት ነው ተብቃቃህ እንደሆነ ማለት እንተዋለን ያ ካልሆነ ማለት ነው ጂዚያ ልትከፍል ወይንም ልንጋደል መጨረሻ ታሪኩ እንግዲህ ሰፊ ነው እሱም የሚመራቸው አሻፈረኛሉ ጦርነትንም ገጠሙ የሩስቱም ጦሮች ማለት ነው ከ250 ሺህ በላይ ናቸው ሙስሊሞች ደግሞ ይዘው የወጡት በሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ረዲየላሁ ዐንሁ የሚመራው የጦር ቁጥር ደግሞ 30 ሺህ ብቻ ነው የቁጥር ብዛት አይደለም ለዛም ነው ሰሃቦች ረዲየላሁ ዐንሁ ሁነይን ጦርነት ለት ቁጥራቸው ማለት ነው ከድሮ በስቶ ባዩበት ሰዓት ከፊላቸው ለከፊላቸው ምን አሉ ዛሬ ቁጥራችን በማነሱ ብዙ ነን አንሸነፍም አሉ الله እቺ ቃል ብቻ እናደደችው አስቆጣቸው والله الله تقوطا يقول ربي جل وعلا في سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم حنين محمد የሆነይን ጦርነትን ዘመቻን አስታውስ ንገራቸው إذ أعجبتكم كثرتكم
የቁጥር ማለት ነው ብዛታችሁ እናንተን ባስተነቃችሁ ጊዜ አላህ እናንተ በቁጥራችሁ ትንሽ ሆናችሁ የውመ በድር ማለት ነው እኔ አላገስኳችሁም ብሎ ይገስጻቸው ጀመረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድር ነበር የጠበበቻቸው የቁጥር መብዛት አይደለም እኛ ሙስሊሞችን የሚያስፈልገን ወይንም ብዙ መዘጋጀትም አይደለም እኛ ሙስሊሞችን ያኒ ማለት ነው የሚያስፈልገን እኛ ከአላህ ጋር ያለን ጠንካራ አላቃ ነው ለኛ ሙስሊሞች የሚያስፈልገን ያ ማለት እኛ ሙስሊሞች ዝግጅት ያስፈልገንም ማለት አይደለም ግን የኛ ዝግጅት ትልቁ በውስጣችን ያለን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻ ነው ባለን ፍራቻ ልክ አላህን ባከበርነው ልክ ነው ሰዎችን የሚያከብሩን አላህን በፈራነው ልክ ነው ሰዎችም እኛን የሚፈሩን ያ ካልሆነ ግን የኛ ቁጥር ዛሬ ላይ ይጨመረልን ያደረገልን ነገር አለ غዛ ዛሬ ለብቻዋን ፍዳን ያየች ነው ሙስሊም ወንድሞቻችን ሙስሊም እህቶቻችን አባቶቻችን ትንንሽ ልጆቻችን ማለት ነው እያለቁ ነው የሙስሊሙ ቁጥር በዓለም ላይ 2 ቢሊዮን ደርሶ ቁጥር ተቀሞናል والله በቁጥር ቢሆን ኖሮ አይዋጉንም ነበር ነገር ግን የቁጥር ጉዳይ አይደለም ነገሩ ከአላህ ጋር ያለን አላቃ ነው አልহামዱሊላህ ሰዓድ ኢብኑ ወቃስ ረዲየላሁ ዐንሁ 30,000 ጦር ይዘው ቃዲሲያ እንደ ሂጅራ ቆጣጠር ሙሐረም ወር ላይ እንደ አርጂ 14ኛው ወር ላይ 30,000 ጦር ለ200,000 ጦር ተጋጥመው ሙስሊሞች የበላይ ሆነው ቃዲሲያን ምን አደረጉ ተቆጣጠሩ يوم كنا عزا የበላይ በሆን ነበርንበት ሰዓት ስለዚህ ታሪኩን ዛሬ መለያን ያነሳውበት ምክንያት ኢኽዋኒ ሁላችንም አላህን እንፍራው ለአላህ ራሳችንን ማለት ነው ነንበርክክ የዛን ጊዜ ወደ ቀደምት ማለት ነው ክብራችን ግርማ ሞገስነታችን መመለስ እንችላለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ፈርተው እሱን ታዘው ወደ ነበራቸው ክብር ከሚመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ወንድሞቻችንን في غزة وفي غير غزة وفي قطريان في قطريان በትኛውም ዓለም ላይ ሙስሊሙን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዘው يتممون الله يفوسوا يعني ما لأنه يتراقوتن الله يلبسوا